target. Sahil Arulkar on strike. With the ball, it will be Gaurash Nagwekar. A.K. Ghungru. Well, in the previous game, it was quickly finished by Rakesh Kehar. He came in all guns blazing. In fact, it was of the Keri team. Prathamesh Thakre coming on and quickly finishing it off. And now, this is a responsibility on these two to get those 64 runs. Already they have got 3 wins. As far as Palyam are concerned, they are needing to win this game and move along with Parsem into the semi-finals. If they lose, then the net run rates will come into play. Here's Ghungru up against Sahil. Played up and over the infield. One bounce into the fence for 4. Short and wide and cut away. Up and under by Sahil Arulkar to get at the mark. Hello. For every wicket, Palyam boys have awarded rupees 200. Oh, came back in sharply, looking for the run. Oh, chance! This is suicidal and gone. Run out. And look who it is. It is Rakesh Kehar without facing a single delivery. Has to head back to the pavilion. He's gone for a diamond duck. It's 4 for 1. Udargat Parsem. New man in Amir Sargaonkar. At the non-striking end. Never a run there. And a lucky break as far as Udargat Palyam are concerned. Here's Ghungru again. Can he knock over Sahil? Good delivery. This time down the ground. Some work to do for the fielder. Will fetch the ball into the fence for 4. Yet another boundary. First one, short and wide, cut away. This one, full and driven straight. Score moves on to 8. Again, came back in sharply, looking for a run. And that fielder again, not really picking it up quickly. Another run added. Score moves on to 9. A target of 64. Courtesy of that cameo by Darshan Bandekar in the end. 26 of just 11 deliveries. 3 big hits to take them towards that 63 mark. Apart from that, nobody with the contribution. Bharat Parab with 20 and rest all just mere figures. 6-2-0-5-1.
Again, played it a bit late, away from his body. A dot ball. Still have one more delivery left in this over. 9 runs of this over, and that run out, prized run out of Rakesh Kehar without facing a single delivery. Down the ground. Down to the fielder, fielded as well. Suyash Thakur, just one. Single 20 over, completion of the first. It's 10 for the loss of 1. 10 for 1 after 1. Udargat Parse requiring another 54 to win. 54 in the remaining 7 overs. Darshan Bandekar into the bowling attack. This time from the far end. 10 for 1 after 1. Swatted away, and that's put down. Bharat Parab, twice, thrice he tried, but couldn't quite stick it in. Will go down as a drop chance. Valiant effort from him. Gets a single, brings Sahil back on strike. Clipped. And that's taken. Smith taking that catch. Smith Mandrekar. And Sahir Alurkar, who had just shipped it in the air, has to perish. 2 down. Right back in this game. Palye. ₹1,000 has been awarded for that catch by Mr. Sagar. We'll get that 1,000 at the presentation podium later on after we finish with this game. Well, what about that? And also Pankaj Tirve with rupees. Sagar Tirve, Punch member Palye, awarding rupees 1,000 for that catch to Smith Mandrekar. Good delivery outside the off stump, appealing. Seems to be fine. Darshan Deen appeal. He just went to his bowling mark. $11 for the loss of 2 in pursuit of 64. Ram Nagvekar in the middle. In the air. And that's gone. Yet another leading edge into the hands of that fielder. 3rd wicket down. And piling on the agony.
are the Udargat Palyam. Completely on top of Udargat Parsem now. New man in Sushant Thakur. Well. If they are smart enough, the Palyam team, then they'll try and bowl all the 4 overs of their main bowlers. That is Ghungru and Darshan Bandekar. Ghungru bowled his first, now it's Darshan Bandekar. Again Ghungru will come for the 3rd over. Parsem need to be very smart now. Nicely clipped this time. Just past Smith. Wants to come back for the 2nd, but can't. Will get the mark, Sushant. Score moves on to 12. Every run very important. And it has been made very difficult for them right now. The Udargat Parsem. At one stage, look like they might be chasing 50 or maybe less than that. And then Darshan Bandekar with that quick fire innings of 26 of just 11 deliveries. Flicked away and into the crowd for half a dozen. Indeed it is, gone all the way for 6. A timely hit. 18 for the loss of 3 wickets after completion of 2 overs. 18 for 3 after completion of 2. Udargat Parsem. $18 for the loss of 3 wickets. And this is a strange move as the left armer, Suyash, has been given the ball. Now the field will spread out as the man will go on the fence. Man at deep point. One at wideish long off. Long on, deep mid wicket, deep square on the fence. 18 for the loss of 3 after completion of 2 overs. Here's Suyash Thakur. .46 to win. Deep in his trays, a full toss. And down to the fielder will be just one. Single added. Score moves on to 19. Brings the left-handed Amir Sargaonkar on strike. Fabulous hit in the previous over on the last delivery of Darshan Bandekar. Just flicked it for a maximum. Crunch situation. Hanging in the balance right now this game. And all about those 2 important points. Place in the semi-final. Victory for the batting team
will get them into the semi-finals. Already got 3 wins. This could be their 4th. But if it's a win for the bowling team, Palye, then they along with Parsim will go into the semi-finals. Full delivery, very well bowled, looking for a run and gets it comfortably. Excellent running. Obliged quickly, Sushant Thakur. Slight change in field as a man has just been brought in from the onside towards the off at covers. Nicely played, very well fielded as well. Will be just 1. Score moves on to 21. Again, Amir back on strike. Can he try and put one blow? Swing and a miss. Dot delivery. 3rd over in progress. 21 for the loss of 3. Nicely played in the gap, running towards the fence, field after it. It does well, but a fumble. And will come back for the second, and this could be very close as the television umpire has been again asked to intervene, whether if it's safe or not. Safely home, not out. And Amir has got in his crease comfortably. 23 for the loss of 3. Living dangerously right now, these two. Sushant as well as Amir Salgaonkar. Excellent delivery again. That one kept a bit low. 3 overs completed. Completion of 3. It's 23 for the loss of 3 wickets. 23 for 3 after completion of 3 overs. 5 overs remaining and requiring 41. 41 to win in the remaining 5 overs. 30 deliveries and 41 to get. Now the man in yellow, Udargat Parsim.
Change in bowling from the far end. It will be Gaurish Nagwekar, aka Ghungru. Can he try and break Ghungrus of these two batsmen? Into his second over. Bowled the first, conceded 10. Run out as well of Rakesh Kehar in that over. First over. Apart from that, 2 wickets for Darshan. 8 runs, 2 wickets for him. Then Suyash came on. Bowled a fabulous last over, conceded 5. Currently it is 23 for the loss of 3. Up against Sushant Thakur. Again, just trying to work it on the onside. Missed out into the hands of the wicketkeeper. Dot delivery. 319 viewers right now online through tenniscricket.in. Entirely yesterday and today, there have been 61,000 viewers. Only today, just being corrected, only 61,000 of only today. Nicely clipped. Coming back for the second, and no, just one. Excellent running as well. Score moves on to 24. This game is headed towards a close finish. And certainly can tell you about that. It's gone past 143. Almost towards 2. 24 for the loss of 3 wickets. 40 required in 28 deliveries. Can Gaurish Nagwekar rip his magic in this innings? Amir on strike. Swats it down towards the field at Beckwith Square. Oh, coming back, an excellent running, 2 more. Brilliant batting this. Understanding that on the bowling of Gaurish Nagwekar, he needs to try and get some singles, doubles, not to get the big hit. With pace, if it's in his arc, then he will definitely try and swing it across. But currently, it's just singles and doubles, which is a very good outcome for Parsim. And nicely played again. Very thoughtful, very sensible. Just one. Score moves to 27. Again brings Sushant on strike. Very well bowled. And will get the single. Leg bye is given. Score moves to 28. 4th over in progress in this batting of Udargat Parsim. Looking for their 4th win. Udargat Palyam looking for their 3rd and also a qualification berth into the semi-finals. Yesterday it was Udargat Mandrem along with Udargat Harmal. Harmal on top in that group A. Pulled away in the air. A couple of bounces into the hands of the fielder. Will be just a single. Single will mark the end of 4 overs. 4 overs gone. It's 29 for the loss of 3. 29 for the loss of 3 after completion of 4 overs. A target of 64. Requiring 35 in the remaining 4. 35 more required in the last 4 overs. Just about 7 runs per over. More than that, towards 8. Change in voice for the next 4 overs to tell you about who is heading into the semi-finals and who is heading not into the semi-finals. Will be told to you by Sauram
Shirodkar, the voice of Satose. हॅलो येस थँक्यू श्याम कलिंगुटकर 24 बॉलचा खेळ शिल्लक उरलाय 24 चेंडू आणि यानंतर बनवायचे आहे 24 चेंडू मध्ये 35 धावा अमीर सळगावकर 11 चेंडू मध्ये 15 धावा बनवतो दुसऱ्या बाजूने सुशांत 6 बॉल मध्ये 4 धावा गोलंदाजी ट्रॅक वरती 5व्या षटकासाठी दर्शन बांदेकर 5व्या षटकासाठी गोलंदाजी मार्ग वरती कुटापचा चेंडू यावेळी कव्हरच्या दिशेने फटका खेळला गेलाय कव्हर पोझिशन मध्ये क्षेत्ररक्षक बॅकअप देतोय फेकी होते सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट दुसरी धाव देखील पूर्ण झाली आहे 2 धावा आणि दुहेरी धावेने धाव फलक परावर्तित झालाय पुढे वधारलेला आपण पाहतोय 31 धावा धाव फलकावरती मुख्य स्क्रीन वरती तुम्ही बघू शकता आमचा बॉल बॉय आकाश उर्फ डंबा येस आकाश कॅमेरामॅनने तुला पकडलंय ओ यावेळी फटका फसलाय की काय लॉंग ऑनच्या दिशेने सुयश ठाकूर झेल खाली आमिर साळगावकरच्या विकेटचा पतंग झालाय अगदी महत्वाच्या क्षणी ज्या ब्रेक थ्रूची आवश्यकता होती उदरगत पालियम क्रिकेट टीमला तो ब्रेक थ्रू प्राप्त झालाय अजून एका विकेटचा पतंग 4 गडी बाद धावफलकावरती 31 धावा मुख्य स्क्रीन वरती पुन्हा एकदा तुमच्या समोर अगदी आमचा जवळचा मित्र हात दाखवतोय आकाश उर्फ डंबा एवढ्या रात्रीपर्यंत जागरण आहे डंबाचं देखील आणि डंबाचा अगदी आवडता प्लेअर दर्शन बांदेकर याची मॅच बघण्यासाठी डंबा थांबलेला आहे यस डंबा बरोबर थोडस टेन्शन मध्ये आहे डंबा कारण दर्शनला उद्याच्या दिवसामध्ये पाहायचं आहे डंबाला चला नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये बंटी पाटील देखील जातोय गुजरात की खुशबू म्हणून ओळख देखील आहे बंटी पाटीलची गुजरात की खुशबू आणि मैदानाच्या आतमध्ये बंटी पाटीलची पावलं वळलीत दुसऱ्या बाजूने आहे सुशांत मैदानाच्या आतमध्ये 22 चेंडू 33 हे समीकरण असणार आहे दर्शन बांदेकरने प्राइज विकेट प्राप्त करून दिली आहे ओ यावेळी लोअर फुल टॉस चेंडू कव्हरच्या दिशेने खेळून काढलाय डीप कव्हर बाउंड्री लाईन वरनं फिल्डर पहिला प्रयत्न देतोय ओ इथे धाव घेण्याचा प्रयत्न नाकार दिला गेला एक सिंगल धाव पूर्ण झाली आहे आणि सिंगल निशी बदलता धाव फलक आपण पाहतोय 64 धावांच्या पाठलागा दरम्यान 32 धावा धावफलकावरती निम्मा धावफलक पार झालाय ज्याच्यासाठी तुम्ही 27 बॉल खर्च केलेत परंतु येणाऱ्या कालखंडात 32 धावा बनवायच्या आहेत आणि त्याच्यासाठी तुमच्याकडे 21 चेंडू असणार आहेत 6 विकेट देखील हातामध्ये असणार आहेत ओ यावेळी अचूक टप्पा वेगावर स्वार होऊन गोलंदाजाने चेंडू हाताळलाय ऑफस्टिकच्या बाहेर जाणारा चेंडू वेगवान चेंडू दर्शन बांदेकरच्या गोलंदाजीमध्ये निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त झाली आहे धावफलक पुन्हा एकदा स्थिरावलाय दर्शन बांदेकरने पहिले षटक घातताना 8 धावा खर्च केल्या होत्या 2 विकेट देखील मिळवल्या होत्या ओ यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू येस पंचांकडे या ठिकाणी नजरा वळवल्यात पंचांकडनं व्हाईट बॉलचा इशारा अवांतर धावेचा इशारा केला गेलाय आणि व्हाईट बॉल निशी वधारलेला धावफलक आपण पाहतोय 33 धावांवरती
यस पंचांकडे रिव्ह्यूची मागणी केली आहे. तिसऱ्या पंचांची इथे मदत घेतली जाईल. ऑनफिल्ड डिसिजन व्हाईट बॉल आहे, परंतु बघूया तिसरे पंच काय निर्णय पोहोचवतात. येस व्हाईट बॉलचा इशारा तिसऱ्या पंचाकडनं. अवांतर धाव आणि अवांतर धावी निश्चित धाव फलक पुढे पोहोचलाय 33 धावांवरती. यावेळी पुन्हा एकदा त्याच दिशेने चेंडू हाताळण्याचा प्रयत्न. आता मात्र इथे निर्धाव चेंडूची काउंटी केली गेली आहे. धावफलक स्थिरावला गेले. धावफलकावरती 33 धावा. ओ यावेळी बॅटची बाहेरील कडा. शॉटचा फिल्डर बॅकअप देण्यासाठी मागे थांबलाय, परंतु अजून एक निर्धाव चेंडू. इथे प्रेशर बनतोय. आमिर साळगावकरची विकेट इथे घेतल्यानंतर प्रेशर बनतोय मैदानात. 5 ओव्हरचा खेळ संपलाय. 4 गडी बाद. 33 असा धावफलक. येणारे 18 चेंडू अजूनही उरलेत आणि 18 चेंडू मध्ये 31 धावा. धावांची धावगती वाढली आहे. आता मात्र 10.33 ची धावगती असणार आहे धावांचा पाठलाग करत असताना. अठरा चेंडू 31 हे समीकरण असणार आहे. बॅटिंगच्या पॉवर प्लेचं षटक. मैदानाच्या आतमधनं इशारा आलाय पंचाकडनं. गोलंदाजी ट्रॅक वरती महत्वपूर्ण पॉवर प्लेच्या षटकात सुयश ठाकूर आहे गोलंदाजी मार्ग वरती. सामना या दोन संघांसाठी जरी महत्वाचा असला तरी यापेक्षाही अजून एक संघ जो अगदी कटाक्षाने नजरा टाकून सामन्याकडे बघतोय. उदरगत केरीम संघ देखील या मॅच कडे पाहतोय. 18 चेंडू 31 हे समीकरण असणार आहे. बंटी पटेल मैदानाच्या आतमध्ये 1 चेंडूवरती 1 धाव बनवतोय, परंतु सुशांत ज्याला खामोश ठेवलाय 4 धावांवरती. मैदानात गौरेश नागवेकरची 2 षटक समाप्त झाली, ज्यामध्ये गौरेशने 15 धावा खर्च केल्यात. दर्शन बांदेकर 2 षटकामध्ये 12 धावा 3 विकेट. दादावी लागेल आमच्या क्रीडा रसिकांना देखील. एवढ्या रात्रीमध्ये देखील उपस्थित आहेत मैदानावरती. तुम्ही आहात म्हणून स्पर्धेला अजून मजा येते. ओ यावेळी सन्मान जरेखेडे बॅटने स्टीअर केलाय. शॉटचा फिल्डर पैकी करण्यापासून स्वतःला रोखले वरदने. एक सिंगल इथे कंप्लीट आणि सिंगल निश्चित धावफलक. आता मात्र परावर्तित झालेले धावफलक, बदलता धावफलक आपण पाहतोय. 34 धावा धावफलकावरती. 17 चेंडू आणि 30 हे समीकरण असणार आहे. लीग मधली ही शेवटची लढत. उद्याच्या दिवसामध्ये 3 दर्जेदार लढती तुमच्या समोर असणार आहेत. मुख्य व्यासपीठाच्या अगदी समोरच्या बाजूने आपण जी बक्षिसं पाहतोय, पसिनो, FG, इलेक्ट्रिक सायकल आणि त्याचबरोबर गिअर सायकल देखील, यांचा मानकरी कोण असणार आहे उद्याच्या रात्रीमध्ये ही सगळी बक्षिसं तुमच्या समोर असणार आहेत. रनअप मध्ये थोडस अडखळलाय. सुयश ठाकूर पुन्हा एकदा असणार आहे रनअप वरती. येस मुख्य स्क्रीन वरती क्रीडा रसिक देखील आपण पाहतोय. कॅमेरामॅन देखील दाद द्यावी लागेल.
ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू बॅकफुट वरती जात टॅप केलाय. कव्हर पॉइंट रिजन मध्ये डीप कव्हर पॉइंटच्या दिशेने सुरक्षित रक्षण थांबवलं गेलं चेंडूला. दुसरी धाव देखील इथे कंप्लीट झाली आहे आणि या दुहेरी धावेनिशी धावफलक वधारताना आपण पाहतो 36 धावांवरती. परंतु अचूक क्षेत्ररक्षण वरत आणि त्याचा साथीदार येस थोडीशी खातरजमा केली जाईल. अगदी सीमारेषेच्या नजदीक चेंडू अडवलाय त्यामुळे चौकार या ठिकाणी संभाव्य चौकार रोखला की थोडस प्रश्नचिन्ह आहे. या ठिकाणी चौकार गेला जाईल. कल्पेश आणि त्याचबरोबर वरत परत त्या ठिकाणी होते. अगदी सीमारेषेच्या नजदीक चेंडूला थांबवलं होतं. त्यानंतर कल्पेशने चेंडूची उचल केली आहे. सेब आहे. सुरक्षित 2 धावा आपल्या टीमसाठी वाचवल्यात. कल्पेश आणि त्याचा साथीदार वरत परबने. येस मुख्य स्क्रीन वरती तुम्ही बघू शकता कशा रीतीने फटका झाला होता. तडम्यातला फटका झाला. वरत आणि कल्पेश बॅकअप साठी गेला होता. वरतने चेंडूला थांबवलं आणि कल्पेशने चेंडूची उचल केली होती. यावेळी खोलवर टप्प्याचा फुल टॉस चेंडू कव्हर रिजन मध्ये पुन्हा एकदा फटका झालाय डीप कव्हरच्या दिशेने. यावेळी मात्र वाईडिश लॉंग ऑफचा फिल्डर कव्हर पर्यंत पोहोचलाय. 2 धावा इथे कंप्लीट सुशांतच्या बॅट मधून आणि दुहेरी धावेनिशी धावफलक आता मात्र 38 धावांवरती. 15 चेंडू 26 हे समीकरण असणार आहे. 15 चेंडू 26 धावा. जोपर्यंत बंटी पटेल मैदानाच्या आतमध्ये आहे मॅच ऑन असणार आहे. उदरगत पारसिम संघासाठी शेवटच्या क्षणापर्यंत कुठच्याही बॉलवरती षटकार टोलवण्याची ताकद आहे बंटी पाटील या खेळाडूकडे. परंतु दुसऱ्या बाजूने या सामन्यात अँकर रोलची भूमिका बजावतोय सुशांत मैदानाच्या आतमध्ये. 15 चेंडू 26 हे समीकरण. सुयश ठाकूर गोलंदाजी मार्गवरती. यावेळी ऑफस्टिकच्या बाहेरचा चेंडू. येस व्हाईट बॉलचा इशारा. अवांतर धावेचा इशारा आणि व्हाईट बॉल निशी परावर्तित झाले धावफलक आपण पाहतोय पुन्हा एकदा 39 धावांवरती. येस पुन्हा एकदा या ठिकाणी पंचांकडे रिव्ह्यूची मागणी केली जाते. ऑनफिल्ड डिसिजन व्हाईट बॉल आहे परंतु गोलंदाजी करणाऱ्या संघाने मागणी केली आहे रिव्ह्यूची. बघूया काय असेल तिसऱ्या पंचांचा निर्णय. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. निर्धाव चेंडूची नोंद धावफलकावरती झालेली आहे. मुख्य स्क्रीनवरती बघू शकता तुम्ही. पहिल्यांदा फलंदाज या ठिकाणी
पहिल्यांदा क्षेत्ररक्षण करणाऱ्या संघाने रिव्ह्यू घेतला होता, परंतु आता मात्र बॅटिंग करणाऱ्या टीमने पुन्हा एकदा रिव्ह्यू घेतलाय. बॅटिंग करणाऱ्या टीमने रिव्ह्यूची मागणी केली आहे. यस, बॉलिंग करणाऱ्या संघाने पहिल्यांदा रिव्ह्यू घेतला होता, त्यानंतर डिसिजन रिव्हर्स केलं होतं आणि आता मात्र बॅटिंग करणाऱ्या संघाने रिव्ह्यू घेतलेला आहे. Yes, it's a fair delivery.
सुयश पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्गवरती. खोलवर टपाचा चेंडू मिड ऑफच्या दिशेने फटका खेळला गेलाय. डीप कव्हरला क्षेत्ररक्षक आहे आणि इथे एक सिंगल धाव बनवली गेली आहे सुशांत याच्या बॅट मधनं. 13 चेंडू 25 हे समीकरण राहणार आहे. बंटी पटेल मैदानाच्या आतमध्ये आतापर्यंत फक्त 2 धावांवरती खेळतोय. बंटी सध्याच्या घडीला थोडस शांत राहिलेला आहे, खामोश राहिलेला आहे, परंतु बंटीला तुम्ही जास्त वेळ खामोश ठेवू शकत नाही. ज्याप्रमाणे पहिल्या इनिंग मध्ये शेवटच्या षटकात दर्शन बांदेकरची दहाड आपण बघितली, दुसऱ्या इनिंगच्या शेवटच्या स्लॉक षटकामध्ये बंटी पटेलची ती विस्फोटक खेळी तुमच्या समोर येणार आहे. त्याच्यासाठी देखील तुम्हाला वाट पाहावी लागेल. सुयश आपल्या षटकातील नेमका अंतिम चेंडू हाताळतोय. येस थोडस प्रेशर मध्ये देखील आहे, कारण बिग मॅचचा हा महत्वपूर्ण मोठा स्पर्धेचा हा महत्वपूर्ण मोठा सामना मैदानाच्या आतमध्ये आहे. 2 दिग्गज संघांमधली ही लढाई मैदानाच्या आतमध्ये. 13 चेंडू 25 हे समीकरण. सुयश आपल्या षटकातील महत्वपूर्ण चेंडू हाताळण्यासाठी समोर आहे बंटी पटेल. ओहो हो, यावेळी बॅटची कट प्ले डाऊन झालाय बंटी पटेल. आवाज व्हायला सुरुवात झालाय. बंटी पटेलची खेळी संपुष्टात. क्राऊडचा आवाज सांगून जातोय ज्या विकेटची आवश्यकता होती ती विकेट मिळाली आहे. 12 चेंडू 25 हे समीकरण. बारा चेंडू 25 हे समीकरण. शुभम चंद्रोची मैदानाच्या आतमध्ये महत्वपूर्ण लढत. प्रेक्षक वर्गांमधला जल्लोष सांगतोय एवढ्या रात्रीपर्यंत प्रेक्षक वर्ग का थांबलेले आहेत अशा पद्धतीचे सामने बघण्यासाठी. याच सामन्यांसाठी प्रेक्षक वर्गाने आपला वेळ वाया घालवलेला आहे. पहिल्या इनिंग मध्ये दर्शन बांदेकरची खेळी बघितलात, परंतु दुसऱ्या इनिंग मध्ये गोलंदाजी सध्याच्या घडीला गोलंदाज दुसऱ्या इनिंग मध्ये चर्चेतले राहिलेले आहेत. मैदानाच्या आतमध्ये 5 गडी बाद 39 असा धावफलक. प्रेक्षक वर्ग तुमच्या स्क्रीनवर मुख्य स्क्रीनवरती तुम्ही बघू शकता. प्रेक्षक गॅलरी मधला क्षण आपण अनुभवतोय. 12 चेंडू 25 हे समीकरण असणार आहे. वामन पालियेकर महत्वपूर्ण 7वं षटक, महत्वपूर्ण षटक मानलं जातं 7वं षटक. ते षटक हाताळण्यासाठी वामन यावेळी कव्हर पॉइंटच्या दिशेने झेलात रूपांतर केलं गेलंय. अजून एका विकेटचा पतंग झालाय. 6वा धक्का उदरगत पारसेम क्रिकेट टीम 39 धावांवरती 6व्या विकेटचा पतंग. सचिन महाले नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये पावलं वळवतोय. शुभम चंद्रोजी आणि सचिन महाले दोन्ही नवीन खेळाडू मैदानाच्या आतमध्ये असणार आहेत. 11 चेंडू 25 हे समीकरण. येस प्रेक्षक वर्ग एकदा कॅमेरामॅनच्या दिशेने हात दाखवा. तुमच्या स्क्रीनच्या समोर आहे कॅमेरामॅन. येस हे प्रेक्षक वर्ग आपण पाहतोय. गोव्यामध्ये एवढ्या रात्रीमध्ये प्रेक्षक वर्ग थांबलेले आहेत कशासाठी? रोमांचक सामने बघण्यासाठी. महत्वपूर्ण लढत मैदानाच्या आतमध्ये. 11 चेंडू 25 हे समीकरण. सचिन महाले स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने. ओव्हरपी चेंडू यावेळी मिड विकेटच्या दिशेने आक्रमण करण्याचा प्रयत्न. अजून एका विकेटचा पतंग. सचिन महाले बॅक टू द पवेलियन. 7वा धक्का 39 धावांवरती.
10 चेंडू 25 हे समीकरण 7 गडी बाद 39 धावा धावफलकावरती नवीन खेळाडू मैदानाच्या दिशेने पावलं वळवतोय. नवनाथ मैदानाच्या दिशेने पावलांकित होताना आपण पाहतोय. निखिल संपूर्ण स्पर्धेत सलग 2 चेंडूवरती 2 विकेट कित्येक गोलंदाजाने मिळवलेत, परंतु विकेट हॅट्रिक ज्याची आतुरता आहे अजूनही क्रीडा रसिकांना. आणि या सामन्यात या षटकात गोलंदाजीमध्ये वामन पालियेकर स्पर्धेतील पहिली विकेट हॅट्रिक करेल का आपल्या गोलंदाजीमध्ये, मैदानात बघण्याजोगं ठरेल. नवनाथ आहे स्ट्रायकिंग एंडच्या दिशेने, दुसऱ्या बाजूने नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती शुभम चंद्रोजी. 10 चेंडू 25 हे समीकरण. वामन पालियेकर ऑन पॉसिबल हॅट्रिक. यावेळी खोलवर टप्प्याचा चेंडू शॉटला खेळून काढलाय, फेकी अचूक झाली आहे. इथे नॉन स्ट्राइक वरती संधी धावबादसाठी, या स्टँड वरती फेकी, परंतु जल्लोष होतोय. चॅलेंज केलाय, तिसऱ्या पंचाची इथे मदत घेतली जाईल. कव्हरच्या दिशेने झालेली फेकी नॉन स्ट्राइक वरती खराब कलेक्शन झालं होतं. त्यानंतर वामन पालियेकर थेट या स्टँड वरती चेंडू रिलीज केलाय. त्या अगोदर फलंदाज पॉपिंग क्रीज पासून दूर आहे. ओ यू टी आउट. बघा मुख्य स्क्रीन वरती काय कॅमेरामनचं या ठिकाणी कामगिरी, अप्रतिम कामगिरी. चेंडू रिलीज करताना पॉपिंग क्रीज पासून बराचसा दूर होता आणि इथे मात्र नवनाथ धावबादच्या रूपात मैदानाच्या बाहेर. 8 गडी बाद 39 धावा. जरूर 12 वाजून गेलेले आहेत, परंतु कालचा दिवस पदार्पणाचा होता. प्रणय सोपटे उर्फ पिकेन ज्यांना वाढदिवसासाठी आपण शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. 9 चेंडू 25 हे समीकरण. प्रणय सोपटे जरी अगदी उंचीने छोटा आहे, बारीक भक्कम आहे, तरी याच्या बॅटवर देखील ताकद आहे प्रणयच्या. शुभम चंद्रोजी देखील आहे अजूनही मैदानात. सामना संपलेला नाहीये, दोन्ही टीमसाठी मॅच ऑन असणार आहे. एक मोठा फटका झाला, मॅच पलटू शकते. उदरगत पारसेम संघासाठी. दुसऱ्या बाजूने वामनने कमबॅक केलाय गोलंदाजीमध्ये. 9 चेंडू 25 धावा. इथे 4 मोठे फटके तुम्हाला बॅटिंग मध्ये टोलवावे लागतील. ओहो, यावेळी बॅटच्या स्लॉट मध्ये आलाय शुभम चंद्रोजी. पहिल्याच बॉलवरती, वैयक्तिक पहिल्याच बॉलवरती शुभम चंद्रोजीच्या बॅट मधनं बिग हिट, षटकार. निखिल आता हेच सांगितलं होतं की शुभमच्या बॅट मध्ये देखील ताकद आहे, दमखम आहे, परंतु तुम्हाला तीच ताकद, तोच दमखम योग्य त्यावेळी मैदानात सिद्ध करायचा होता आणि इथे षटकार टोलवला गेलाय. 8 चेंडू 19 हे समीकरण असणार आहे. वामन पुन्हा एकदा गोलंदाजी ट्रॅक वरती. कुलवर टप्प्याचा चेंडू मिड ऑफ रिजन मध्ये फटका खेळलाय. कव्हरला प्रोटेक्शन आहे. पहिल्या प्रयत्नात संजोग चेंडूला बॅकअप देईल. एक सिंगल धाव. 7 चेंडू आणि आता मात्र समीकरण राहणार आहे ते 18 धावांचं. मॅच मधील अगदी महत्वपूर्ण चेंडू. या चेंडूवरती षटकार झाला, मॅच थोडीशी पारसेम संघाच्या बाजूने झुकणार आहे. इथे कदाचित निर्धाव चेंडू झाला, सिंगल धाव झाली, विकेट झाली तर पुन्हा एकदा कमबॅक करू शकतो उदरगत पालियम संघ. यावेळी पिकेनच्या बॅट मधनं फटका कव्हरच्या रिजन मध्ये झाला. एक धाव पूर्ण झाली. दुसऱ्याचा कॉल आहे. पेकी स्ट्राईकच्या दिशेने पिकेन. प्रणय इथे धावबाद झालाय आणि धावबादच्या रूपात 9व्या विकेटचा पतंग. आणि आता मात्र 6 चेंडू 17 धावा हे समीकरण असणार आहे. 6 चेंडू 17 धावा आणि त्याचबरोबर शेवटचा गडी मैदान असणार आहे. शैलेश मैदानाच्या दिशेने पावलं वळवतोय. शुभम चंद्रोजी याला साथ देण्यासाठी.
6 चेंडू 17 धावा हे समीकरण मैदानाच्या आतमध्ये रणसंग्राम आपण पाहताय. हे घमासान युद्ध आहे मैदानाच्या आतमध्ये. दोन तगड्या संघांमधली ही लढत मैदानाच्या आतमध्ये. सामना अजूनही संपलेला नाही आहे. शुभम चंद्रोजीने एक षटकाराची नोंद केलेली आहे. या षटकात शुभमला किमान 3 षटकार ठोकावे लागतील. परंतु दुसऱ्या बाजूने अप्रतिम गोलंदाजीमध्ये लोकल स्टार ऑफ द मॅचचा किताब देखील पटकावलेला आहे. संजोग परब गोलंदाजी ट्रॅक वरती अंतरिम आणि महत्वपूर्ण षटकासाठी. काय रोमांचक सामना, एवढ्या रात्रीमध्ये देखील रोमांचक सामने होऊ शकतात याचं उदाहरण मैदानाच्या आतमध्ये तुम्हाला मिळालेलं आहे. 6 चेंडू 17 धावा हे समीकरण. शुभम चंद्रोजी याच्या समोर अंतिम षटकातील हा पहिला बॉल. संजोग गोलंदाजी ट्रॅक वरती असणार आहे. अकुटाबाचा चेंडू मिड विकेटच्या दिशेने फटका झाला. इथे धाव घेण्यासाठी नाकारलंय. निर्धाव चेंडू. शेवटचा गडी देखील मैदानात असणार आहे. 5 चेंडू आणि 17 धावा. आमच्या समवेत काही प्रेक्षक उशिरा जर जॉईन झाले असतील तर तुमच्यासाठी सांगू इच्छितो, सामन्यात 64 धावांचा पाठलाग करायचा होता आणि इथे मात्र शेवटचा गडी मैदानात असताना 5 चेंडू आणि 17 हे समीकरण उरलंय. ओ यावेळी अप्रतिम चेंडू निर्धाव चेंडूची खेळी समाप्त झाली आहे. इथे फलंदाजी करणाऱ्या संघाने पंचांकडे रिव्ह्यूची मागणी केली आहे. इट्स अ फेअर डिलिव्हरी. चार चेंडू आणि 17 धावा समीकरण असणार आहे. ओ यावेळी एलकाचा आवाज देखील जरूर आला होता, परंतु निर्धाव चेंडू. अजूनही सलग 3 निर्धाव चेंडू संजोगेच्या गोलंदाजीमध्ये आपण बघितले. 3 चेंडू आणि 17 धावा समीकरण असणार आहे. 3 मोठे फटके, मॅच पलटू शकतो. शुभम चंद्रोजी मैदानाच्या आतमध्ये. ताकद आहे शुभम चंद्रोजीकडे. गोलंदाज संजोग सज्ज. यावेळी बघा ऑस्टिकच्या बराच बाहेर चेंडू. व्हाईट बॉलचा इशारा. आता मात्र 48 धावांवरती धावफलक. 3 चेंडू आणि 16 धावा. 3 चेंडू 16 धावा समीकरण मैदानाच्या दिशेने. ओव्हरपिच चेंडू. यावेळी समोरच्या दिशेने फटका बसलाय. गौरेश नागवेकर जेल खाली. जेलात रूपांतर केलं गेलंय. विकेटचा पतंग. इथे मात्र 15 धावांनी सामन्यात बाजी मारली आहे उदरगत पालियम क्रिकेट संघाने. आजच्या दिवसातील 3रा विजय आणि दुसऱ्या बाजूने देखील उदरगत पारसेम संघ देखील 3 विजयानिशी असणार आहेत. म्हणजे हेच 2 संघ उद्याच्या दिवसासाठी पात्र झालेले आहेत. दर्शन बांदेकरची शेवटच्या षटकातील या ठिकाणी खेळी. 11 बॉल मध्ये 26 धावा. भरत परब 18 चेंडू मध्ये 20 धावा आणि त्यानंतर अमीर साळगावकर देखील 17 धावा बनवल्या होत्या. परंतु काय अप्रतिम गोलंदाजी.